예, 안녕하세요. 뭐 살다 이런 한미 정상회담도 보네요. 일단 공식 방문도 아니고 국빈 방문도 아니고 처음 취임하면은 공식 방문이나 국빈 방문인데 항상 공동성명도 없고 합의문도 없고 이 트럼프가 리짜이밍한테 살벌한 얘기를 많이 합니다. 예를 들어서 숙청이 진행 중인 한국과는 함께 뭘 도모할 수가 없다. 그 다음에 윤석열 특검은 정신병자다. 이재명 앞에 앉혀놓고 두 번째 얘기는 앞에는 이재명 오기 직전에 예, 뭐 살벌하죠. 그리고 야, 재명아 너 중국 갈 때 나랑 함께 가자. 무지하게 살벌한 겁니다. 뭐 MBC나 SBS 예, 목청에 터져라 명비어천가를 부르고 있지만 진실이 가려지지는 않습니다. 부끄러운 줄 아십시오. 부끄러운 줄 아십시오. 예. 회담 직전에 예, 소셜 미디어에서 이렇게 날렸죠. 한국에서 혁명 혹은 숙청이 진행 중이다. 이런 나라에서 우리는 비즈니스를 못한다. 그러니까 한국과 뭘 함께 도모할 수가 없다. 이런 소리죠. 네. 윤석열 특검을 뭐 그냥 완전히 극딜합니다. 예, 나도 정신병자 특검에 당해봤는데 나를 조졌던 특검을 한국으로 초빙해서 지금 채용한 것 같은데 한번 직접 들어보세요. 이런 거를 이제 MBC, SBS는 전혀 조명을 안 하는 거예요. 예. Self-coup by the former president. Currently, there is a fact-finding investigation by a special. 이게 이재명 눈싸움하는 거 보세요, 트럼프랑. 저 썩은 미소 지으면서. 그러니까 이게 완전히 뭐 그냥 난 너한테 안 밀려 그냥 거리 꺾어 세우고 이제 이재명이 더 저거보다 크지 않은 트럼프보다 앉은 키가 체구는 훨씬 작은 인간이. Prosecutor that was appointed by the National Assembly, and this special prosecutor. Is his name deranged Jack Smith by any chance? they took him from our country. They put deranged Jack. He's a deranged, sick individual. But go ahead. Go ahead. I'm only kidding. Maybe I'm not. And that special. 예. 그래놓고 농담했어요. 뭐 진담일 수도 있죠. 뭐 진담일 수도 있습니다. 이게 무지막지한 시그널입니다 지금. 예. 다음에 또 보시죠. 중국 간다고? 야, 너 중국 갈 때 나랑 같이 가. 기름값도 아끼고 오전층도 보호할 수 있어. 한번 직접 들어보세요. But with that being said, I think we have a great relationship. I spoke to President Xi fairly recently, and at some point, probably during this year or shortly thereafter, we'll go to China. And I think we're going to see a magnificent sight. It's a great country. Mr. President, on the National Guard, you and President Lee actually are planning to go to China. You mentioned either this year or next year. Could you please share more details about your plans going to China and also President Lee? I think Well, maybe we'll go together. Do you want to go together? We can share a plane. We'll save energy. We'll save a little, the ozone layer. 저 기자들 웃는 거 보세요. 그러니까 완전히 조롱거리로 삼고 있는 거예요 지금. 너 중국 갈 생각 있냐? 나랑 같이 가. 기름값도 아끼고 오존층도 좀 보호할 수 있잖아. 살다가 이런 연출을 보내요. 예. 먼저 여기서 세뇌탈출 자율구독료 부탁 말씀 올리고 말을 이어가도록 하겠습니다. 아시다시피 세뇌탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이 고든창이 리짜이밍은 얘는 골수 친중 반입니다. 이 사람은 미군은 점령군이라고 이야기했었고 일제지배는 미국 탓이다라고 말했던 사람이다. 그런 얘기를 합니다. 직접 들어보시겠습니다. It's really unlikely. The leftists, the Democratic Party of Korea, of Lee Jae-myung, has traditionally been very China-friendly, very hostile to the United States. I mean, Yi himself, 4 years ago, called the American troops in Korea an occupying force. And even more explosively, he blamed us for the continued Japanese rule during the colonial period. Now, his charge. 예, 이런 애들이 권력을 잡고 있는데 한국이 반중 전선에 나서겠냐? 지금 그 얘기를 한 거고요. 여기서 이제 조금 더 심각한 얘기를 합니다. 한국이 막 나갈 수도 있다. 저랑은 예측이 다른데 이재명은 막가파여 갖고 한미동맹을 파탄낼 수도 있다. 그래서 이 주한미군 주둔비 분담금 인상 요구를 이렇게 사납게 해서는 안 된다.
그건 또 저랑 같아요. 한번 직접 들어보시죠. Anything can happen, Tiffany. Because Yi is very anti-American, it is not inconceivable that one way or another he will break the alliance. Now, we have gotten through a number of leftist presidents, 3 of them before, and I think there's a confidence in the State Department that they can just outlast Yi. But I'm not so sure that's true because Yi is much more determined than any of the 3 leftist presidents before him. So, especially with China that is pressing South Korea, I think that you could find the relationship could be broken. And that's one of the reasons why I think President Trump should not raise the issue of increased South Korean contributions to the United States, because Yi just might say, look, I don't want your troops here anyway. So this is a very difficult situation. 예. 그러니까 저는 뭐 이재명이 주한미군 나가라고까지는 요구를 안 할 텐데 그 직전까지 그걸 요구를 하면서, 그러니까 선전선동했으면서 이거를 민족 자존심에 걸고 자기들의 정치 자산화할 거예요. 주한미군 나가라는 얘기는 직접 안 하고 이제 그건 부추기겠지. 뭐 민노총이나 뭐 이런 단체들을. 걔들은 주한미군 철수라고 안 하고 철거라고 얘기하잖아요. 주한미군 철거. 아, 한국말 이상하게 써요. 예. 그래서 미국이 지금 해야 되는 일, 혹은 하지 말아야 될 일은 뭐냐면 한국에게 반미 선전선동을 이렇게 부추길 수 있는 기폭제 이거를 미국이 한국에게 제공해서는 안 돼요. 그 점에 있어서는 고든창하고 제가 이 입장이 같은 거예요. 그 다음에 주한미군 철수까지 얘가 나갈 거냐 안 나갈 거냐 리짜이밍이 그건 그 다음에 얘기고. 진짜 이슈는 따라서 이번에 다루지 않았어요. 왜냐? 미국의 리짜이밍은 승부처가 아닙니다. 미국은 리짜이밍 더블당을 독극물 혹은 폭발물 다루듯이 취급 중입니다. 지금 핵심 이슈는 뭐냐면 한국의 밤중 신냉전에 앞장서 나와라. 안 나가잖아. 아까 얘기하잖아. 리짜이밍 더블당 애들 얘를 반중 신냉전에 나갈 애들이 아니다. 그 다음에 한국한테 주한미군 유연성 언급할 필요가 없죠. 왜냐하면 사태가 발생한 후에 컨틴전시를 갖고 있다 실행해버리면 끝나니까. 지금 중국이 대만을 침공했는데 주한미군이 뛰어들어갔어. 그 미리 얘기할 필요가 없죠. 플랜 갖고 있고 실제적으로 다른 명분으로 군사훈련만 계속 하고 있으면 끝나는 거지. 그 다음에 한국한테 국방비 증액 요구 할 필요가 없죠. 왜냐? 반미 선동에 빌미를 줄 수 있으니까. 그 다음에 주한미군 주둔비 분담금 인상 요구 할 필요가 없어요. 반미 선전선동에 빌미를 주니까. 리짜이밍 더블당은 특히 돈과 관련된 미국의 요구를 반미 선전선동의 재료로 사용을 합니다. 그 준비가 돼 있습니다. 미국 입장에서는 더욱이 승부처가 리짜이밍이 아니라 평양 집단과 베이징입니다. 한국은 승부처가 아닙니다. 리짜이밍 더블당은 승부처가 아닙니다. 리짜이밍 더블당은 호시탐탐 반미 친중 선전 선동 기회를 노리고 있는 그런 국가 약탈자들일 뿐입니다. 여기서 오늘 좀 있었던 일을 말씀드릴게요. 오늘 이제 후배가 선친을 현충원, 동작동 현충원 국립묘지로 이렇게 이장을 했어요. 거기 이제 납골당식으로 돼 있어서 그 납골함을 거기다 집어넣더라고요. 그래서 이제 저는 40년 전에 군의관으로 근무하던 저희 형님이 이제 군에서 돌아가셔가지고 이제 그때는 뭐 납골당 같은 게 없을 때니까 저기 동작동 국립묘지에 저렇게 모셔져 있다고요, 저 양반이. 40년 전에 돌아가셨어요. 85년도에. 그래서 이제 후배 이장하는 거, 그거 이제 같이 참석했다가 따로 빠져서 뒤에 형님 묘역에 들렸다가 왔는데 거기서 이제 한강 쪽을 바라보고 사진을 찍었어요. 우리 AD가 그 큰 사진 보고 이게 국립묘지냐, 묘지같이 안 보인다. 그래서 제가 그 묘비들 서 있는 거 확대해서 보여드리는 겁니다. 국립묘지입니다. 뭐 가보시지 않으신 분들이 더 많을 것 같아요. 가보면 참으로
정말 이건 국립묘지로 쓸만한 곳이다. 참 좋은 곳이다. 이런 생각이 듭니다. 국립묘지 가보면. 예, 항상 그런 생각이 들었습니다. 편안하면서도 예, 그 동쪽을 바라보는 산 골짜기죠. 이렇게 분지형. 이게 우남 이승만 대통령이 만든 거죠. 그리고 현충일을 그때 정했습니다. 6월 6일입니다. 아시는 분은 아시겠지만 6월 6일은 노르망디 상륙작전 날입니다. 즉 다시 말해서 세계가 전체주의의 철퇴를 내린 날입니다. 그때 D-Day라는 용어도 나온 거예요. 한국은 현충일을 노르망디 상륙작전 날에 맞춰놓은 나라예요. 미국과 함께하고 서방 현대문명과 함께한다. 자유민주주의와 함께한다. 자유공화국의 노선이다. 이걸 맞춰놓은 나라라고요. 그걸 위해 가지고 수많은 호국 영령들이 피를 흘리고 숨졌다고요. 그거를 이재명이가 납치해서 어디로 끌고 갈까요? 못 끌고 갑니다. 못 끌고 갑니다. 이번에 이 기괴한 한미 정상회담이 이재명이 아무 데도 못 끌고 간다는 것을 증명한 겁니다. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.